Respected co-speaker Dr. Gupta, ঝাড়খণ্ড ধানবাদ থেকে এসেছেন, ওনারই ছেলে, তার চিকিৎসা হতে চলেছে ক্যান্সার রিসার্চ ইনস্টিটিউটে। তো উনি এসেছেন, কিছু বলবেন? बस धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। উনি ধন্যবাদ দিয়ে আজকে উনি বেরিয়ে যাচ্ছেন, ওনার 8টায় ট্রেন আছে। respected co-speaker Dr. Gupta, Dr. Tushar Chakraborty, yes, and respected ladies and gentlemen. At the outset, I extend my heartfelt thanks to Vishwarup Foundation for Neuro-Handicapped for providing me the opportunity to speak before you regarding homeopathy, on which I am working for the last 30 years as a teacher, as a practitioner, and as a research workers, not only in India, but almost another 10 countries of the world. But the time is very limited. Just for your information, homeopathy is a system of natural healthcare that has been in use worldwide for more than 200 years. According to WHO, this is the fastest growing and second most widely used system of medicine in the world, apart from allopathy. It was discovered by Dr. Samuel Hahnemann about 200 years back. Dr. Samuel Hahnemann was an allopathic MD who first discovered this method of treatment. Now, development of homeopathy in India first occurred in Calcutta. It was introduced in India in early 19th century. It was first flourished in Bengal at first and then spread all over the India, and that's why Kolkata is known as the birthplace of Indian homeopathy. Now, what about just very few words? What about the history of homeopathy in our country? 1810 খ্রিস্টাব্দে প্রথম একজন জিওলজিস্ট এসেছিলেন কলকাতায়। তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ বিতরণ করতেন। সেই সময়ে ডক্টর মুলেন অফ লন্ডন মিশনারি স্কুল also distribute homeopathic medicines in ভবানীপুর এলাকা। ভবানীপুর এলাকাতে তখন উনি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিতেন। Round about 1839, John Martin Honenberger, he came in India and he also used to give homeopathic medicines to his fellow workers. প্রথমভাবে কিন্তু এইভাবে কিন্তু কলকাতায় হোমিওপ্যাথিক প্রথম শুরু হয়েছিলেন 1839 খ্রিস্টাব্দে। মহারাজা রঞ্জিত সিং, পাঞ্জাবের মহারাজা, ওনার একটা অসুখ হয়েছিল। তখনকার দিনে তখন অ্যালোপ্যাথিক ট্রিটমেন্টের পর সার ছিল না। তখন ডক্টর জন মার্টিন হনিনবার্জার মহারাজকে ট্রিটমেন্ট করেছিলেন এবং তাকে ভালো করেছিলেন। সেটা দেখার পর কলকাতায় রাজা বাবুল রাজেন্দ্রলাল দত্ত, who was being attracted by such a tremendous success of that doctor in the treatment of Maharaja. তখন তিনি কিন্তু he is a social worker and layman, he used to practice homeopathy. সেই সময়ে ডক্টর মহেন্দ্রলাল দত্ত, he was an allopath MD, তিনি কিন্তু প্র্যাকটিস করতেন কলকাতায় এবং ওনার অনেক কেস যখন ভালো হচ্ছিল না সেই সব কেস কিন্তু রাজেন্দ্রলাল বাবু সারিয়েছিলেন। এটা দেখার পর রাজেন্দ্রলাল বাবুর সঙ্গে কোনো একটা জায়গায় ইন্টারাকশন হয় এবং ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকারকে উনি বোঝান that this is homeopathy, and ultimately Mahendralal Sarkar, the first allopathic MD from Calcutta University, converted to homeopathy.
সেই জন্য আমরা দেখবেন যে মহেন্দ্রলাল সরকার ট্রিটমেন্ট করেছিলেন রামকৃষ্ণের যখন ক্যান্সার হয়েছিল তখন মহেন্দ্রলাল সরকার ট্রিটমেন্ট করেছিলেন। এবং শুধু তাই না, যেহেতু মহেন্দ্রলাল সরকার অ্যালোপ্যাথ ছিলেন, পরবর্তী ক্ষেত্রে সমসাময়িক ডক্টর পিসি মজুমদার উনিও অ্যালোপ্যাথ ছিলেন, তাদের কিন্তু কনভার্ট করেছিলেন। এবং এই কনভার্সনের ফলে প্রথম 1981-এ ক্যালকাটা হোমিওপ্যাথিক কলেজ শুরু হয়েছিল, যেখান থেকে আজকে যত হোমিওপ্যাথ আছে সারা ভারতবর্ষে এই কলেজের ছাত্র, এবং আমিও সেই কলেজের ছাত্র। দ্য ফার্স্ট অফিসিয়াল স্ট্যাটাস কিন্তু এই গভর্নমেন্ট ঠিক দিয়েছিল 1943 সালে। প্রথম হোমিওপ্যাথিক কাউন্সিল আমাদের কলকাতাতে শুরু হয়েছিল, এবং সেখান থেকেই এবং ভারত সরকার 1973 সালে কিন্তু প্রথম হোমিওপ্যাথির রেকগনিশন দিয়েছিলেন, এবং সেখানে একটা অ্যাক্ট হয়েছিল, হোমিওপ্যাথিক অ্যাক্ট 1973। Now, what about the present scenario of homeopathy in India? At present, homeopathy is the second most popular method of medical treatment after allopathy, and we have about 2 lakhs of registered homeopathic doctors currently, and each year there are about 12,000 homeopathic doctors being produced in our country. Ministry of Ayush was formed in the year 2014 to regulate homeopathic education, homeopathic research, homeopathic service to the common people. There are about 52 universities now. There are about 52 universities who are giving homeopathic course. There are about 186 homeopathic medical colleges in India, 38 colleges to give postgraduate degree MD, and there are about 3 lakhs practitioners. There are 215 hospitals, 7,799 beds, dispensaries 7015, manufacturing units 414. There was a research organization at Delhi, Central Council for Research on Homeopathy. Now, what about the global scenario of homeopathy? সারা পৃথিবীতে কি অবস্থা? 3 Europeans out of 4 know about homeopathy. This is a reference. United Kingdom, British royal family has been under homeopathic care since 1820, and there has always been a royal homeopathic doctor. The post is currently held by Dr. Peter Fisher. The Queen carries her back box of homeopathic remedies that include 60 vials of homeopathic medicine with her in all her travels. Madam, যখনই যান কোথাও বেড়াতে সেই হোমিওপ্যাথিক বক্স নিয়ে যান। Homeopathy is also included in National Health Service in Britain. Homeopathy in Italy and Spain, 45% of Dutch doctors use homeopathy. Please keep in mind, in other countries, first you have to be an allopathic doctor, then in post-graduation you can do homeopathy. And that's why 45% of the Dutch doctors use homeopathy. 39% of the Belgian pediatricians are in favor of homeopathy. Homeopathy in USA, there is one statistics. From 1990 to 2002, sales of homeopathic products in the United States rose 1,000 times. 1,000 times বেড়ে গেছে within these 10 years. আমি খুব ছোট্ট করে ইতিহাসটা বলছি। What about the size of homeopathic market? 2010, the Associated Chamber of Commerce and Industry of India estimates the homeopathic market is about worth 26 million rupees and growing at 25% rate a year. In the year 2012, ASSOCHAM says that homeopathy industry likely to be 4,600 crores, and by 2007, homeopathic market to touch about 52,000 crores. That is the expansion of homeopathy in our country. এই ব্যাকগ্রাউন্ডের পর আমরা খুব ছোট্ট করে বলি যে হোয়াট ইজ হোমিওপ্যাথি, এটা আমাদের জানা উচিত। হোমিওপ্যাথি কথাটা হচ্ছে দুটো কথার উত্তর, একটা হচ্ছে হোমিওস, একটা হচ্ছে সাফারিং। হোমিওস মিন্স হচ্ছে সিমিলার, প্যাথোস মিন্স সাফারিং। হোমিওপ্যাথির কি ব্যাপারটা হচ্ছে কি, what a medicine can cause, it can cure.
সুস্থ মানুষের দেহে কোনো ওষুধ প্রয়োগ করলে যেসব সিমটমস তৈরি হয় সেই সিমটমস নিয়ে যদি কোনো রুগী আসে সেই ওষুধটা সেই রুগীকে সারাতে পারে। দ্যাট ইজ হোয়াট এ ড্রাগ ক্যান কজ ইট ক্যান কিওর। সেই জন্যে এই হোমিওপ্যাথিক যে চিকিৎসা সেটা প্রথম তৈরি হয় কিন্তু সুস্থ মানুষের উপর প্রয়োগ করে কি কি সিমটম তৈরি হয় সেটা লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। পরবর্তী ক্ষেত্রে ওই সিমটমস নিয়ে যারা দেওয়া হয় সেই ওষুধটা দেওয়া হয় এবং সেটা খুব সূক্ষ্ম মাত্রায় দেওয়া হয়, সেটাই হচ্ছে হোমিওপ্যাথি। সিমিলিয়াস কিউরেন্টার লাইক কিওরস লাইক, সেটার মানেটা একই। It is simply means treating diseases with medicines prescribed in minute doses which are capable of producing symptoms similar to the disease when taken by healthy persons. হোমিওপ্যাথিক ওষুধ কোথা থেকে তৈরি হয়? From vegetable kingdom, animal kingdom, minerals, disease products, healthy animal secretions, energy. এনার্জি ধরুন এক্সরে থেকে আমাদের ওষুধ আছে, রেডিয়াম ব্রোমাইড রেডিয়াম থেকে আছে, সেটা হচ্ছে এনার্জি, সেখান থেকে আমাদের বিভিন্ন ওষুধ তৈরি হয়। সুতরাং প্ল্যান্ট কিংডম, অ্যানিমাল কিংডম, মিনারেলস, এভরিথিং উই আর প্রডিউসিং হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনস। এখন কথা হচ্ছে কেন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করবেন সেটা কিন্তু জানা দরকার, এবং জানা দরকার কখন করবেন কখন করবেন না। আমাদের অন্য সায়েন্সের মতো প্রত্যেক সায়েন্সের একটা লিমিটেশনস আছে, হোমিওপ্যাথিরও স্কোপ আছে, লিমিটেশনস আছে। সাধারণ মানুষের জানা উচিত যে কোথায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করা উচিত, কোথায় করা উচিত নয়, এবং যদি করতে হয় কখন করা উচিত। দ্য ফার্স্ট ওয়ান, benefit. First benefit, cures completely from the root, not just relieves temporarily. আপনারা অনেকেই দেখেছেন, অনেকের অভিজ্ঞতা আছে, একটা বাচ্চা ছেলে ঘন ঘন সর্দি কাশি হয়, ডাক্তারবাবুর কাছে যান, অ্যান্টিবায়োটিক্স দেয়, কদিনের জন্য কমে যায়, কদিন পরে আবার একটু যেই ঠান্ডা লাগে আবার সেই টনসিল ফুলে যায়, জ্বর হয়, তখন আমাদের কাছে আসেন। তার কারণ হচ্ছে যে ডাক্তারবাবু ওষুধ তো খেয়ে কমে যাচ্ছে কিন্তু সারছে না। Here is the scope of homeopathy. কেন? হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্টটা কিন্তু মানুষের চিকিৎসা, রোগের চিকিৎসা নয়। আমি একটু জাস্ট বলে দিলাম যে একটা অসুখ যখন হয় তখন তিনটে জিনিস লাগে, সেটা মডার্ন সায়েন্সও বলে। একটা হচ্ছে হোস্ট, একটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট, আর একটা হচ্ছে মাইক্রোবস। একটা হোস্ট, একটা ডিজিজ এজেন্ট, আর একটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট। তাই অ্যালোপ্যাথিক যে অ্যাপ্রোচ সেটা হচ্ছে কিল দ্য অর্গানিজম, কিওর দ্য ডিজিজ। যে কোনো ইনফেকশাস ডিজিজ যদি ধরেন, কোনো একটা মাইক্রোবিয়াল ডিজিজ, সেখানে যদি ওই ব্যাকটেরিয়াকে মেরে দাও তাহলে অসুখটা সেরে যাবে। এটা হচ্ছে অ্যালোপ্যাথিক অ্যাপ্রোচ অফ ট্রিটমেন্ট। কিন্তু অসুখটা হতে গেলে শুধু ওই মাইক্রোবস দায়ী নয়, দায়ী হচ্ছে ওই মানুষটা অলসো, দ্যাট হোস্ট ইম্পর্টেন্ট। কিরকম? ধরুন এই যে জায়গা, এখানে যদি আমরা কিছু যদি বীজ ফেলে দিই, ধানের বীজ, সেখানে কিন্তু গাছটা তৈরি হবে না। কিন্তু সেম বীজটা যদি মাঠে দিই, সেখানে জল দিই, এনভায়রনমেন্ট দিই, সেটাতে গাছ হবে। সেরকম ভাবে একটা অসুখ যখন হয়, বিশেষ করে ইনফেকশাস ডিজিজেস, তখন ওই মাইক্রোবসটাও দরকার, সঙ্গে সঙ্গে একটা এনভায়রনমেন্ট দরকার, হোস্ট ফ্যাক্টর, যাতে করে তার অসুখটা হতে পারে। সেই জন্য দেখবেন যে 4 জন লোক জলে ভিজলো, অথবা খাওয়া দাওয়ার গন্ডগোল হলো, সকলের একই অসুখ হয় না, আবার হলেও একই অসুখ হলেও বিভিন্ন সিমটমস তৈরি হয়, বিভিন্ন রকম তার এক্সপ্রেশন হয়। তাহলে কি সেই মানুষটাকে ট্রিটমেন্ট করা হয় এখানে উইদাউট কনসিডারিং দ্য মাইক্রোবস। কিরকম? আমি যদি আমার ওই যেখানে আমার হোস্টকে ট্রিটমেন্ট, উই ট্রিটস দ্য পেশেন্ট নট দ্য ডিজিজ। কারণ হচ্ছে ওই মানুষটার যদি চিকিৎসা করা হয় তাহলে কিন্তু ওই ব্যাকটেরিয়াও কিন্তু এসে ওষুধটা তৈরি করতে পারবে না। সেই জন্য হোমিওপ্যাথিতেই কিন্তু একমাত্র আমরা দেখেছি যে রোগটা ভিতর থেকে পুরোপুরি সেরে যায়। তার কনসেপ্টটা কিন্তু এখানে, এই কনসেপ্ট কিন্তু এখন কিন্তু অ্যালোপ্যাথিক সায়েন্স, মেডিকেল সায়েন্স কিন্তু এই যে ট্রায়াড অফ ডিজিজকে অ্যাকসেপ্ট করে, এবং তারাও চেষ্টা
কিছু কিছু জায়গায় চেষ্টা করে দেখছে যে না শুধু হোস্ট ফ্যাক্টর যে এজেন্ট ফ্যাক্টর নয়, মাইক্রোবসটা নয়, হোস্ট ফ্যাক্টর ইম্পর্টেন্ট। এই যে প্রিভেনশন অফ ডিজিজ সেটা তো তার উপর হোস্ট ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করেই ডেভেলপ করেছে। সুতরাং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাটা মানুষের চিকিৎসা। উই আর ট্রিটিং দ্য সয়েল, নট দ্য সিড। সুতরাং সেই জন্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করলে সেটা পুরোপুরি সারা সম্ভব। Absolutely safe without any side effects and brings gentle, rapid and long lasting recovery. আমরা দেখেছি, ধরুন পরে আমি আসবো কিছু কেসের দিকে, যে একটা কিছু একটা অপারেশন করা হলো। অপারেশন কেমন, ধরুন একটা ব্রেস্ট টিউমার, সাপোজ ব্রেস্ট টিউমার, ইট মে বি এ ফাইব্রোঅ্যাডিনোমা, অর দেখবেন ব্রেস্ট টিউমার হয়তো অপারেশন করে ফেলে দেওয়া হলো, এটা বিনাইন, কিছুদিন পরে আবার ওটা ফিরে এসেছে। কারণ হচ্ছে আমরা দেখছি যে যদি তুমি শুধু ওই কারণটাকে বাদ দিয়ে দাও, কিপিং দ্য কজ ইনট্যাক্ট, সো দ্যার ইজ এভরি চান্স অফ রিকারেন্স। একটা গাছের আম পেড়ে নিলেন, পরের বছর আবার আম হবে। সুতরাং শুধু রিমুভাল ইজ ওয়ান অফ দ্য অ্যাসপেক্ট, বাট কিওর অফ দ্য পেশেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অলসো। সো দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। প্রডিউসেস নো ড্রাগ ডিপেন্ডেন্স অ্যান্ড নো ড্রাগ অ্যাডিকশন। দেখবেন অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ খেতে খেতে ঘুমের ওষুধ খাবেন, কিছুদিন পরে হয়তো ঘুম হচ্ছিল না, ওষুধ খেলেন, ঘুম হচ্ছে, কিছুদিন পরে দেখবেন যে ওটা না খেলে আর ঘুম হচ্ছে না, তখন আবার ডোজ বাড়াতে হচ্ছে। সুতরাং এবং ও ছাড়া হবে না, ড্রাগ ডিপেন্ডেন্ট, ড্রাগ অ্যাডিকশন, এটা নিয়ে অনেক বলার আছে। যে সংক্ষেপে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাতে কিন্তু কোনো ড্রাগ অ্যাডিকশন বা ড্রাগ ডিপেন্ডেন্স হয় না। নেক্সট, লো কস্ট ট্রিটমেন্ট উইথ লং টার্ম বেনিফিট। প্লিজ, এখন আমরা দেখেছি অনেক অন্য তুলনায় কিন্তু cost benefit is much more. Effective in treatment of all types of natural diseases, both acute and chronic, including familial tendencies even when other treatments fail. এই সম্বন্ধে একটু বলি। দেখবেন কিছু যেমন ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, দেখবেন অনেক হেরিডিটারি ফ্যাক্টরস আছে, দাদুর ছিল, বাবার ছিল, আমার হচ্ছে। অ্যালোপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট করছেন, ব্রঙ্কোডাইলেটর দিচ্ছে, কিছুদিন পরে যখনই অ্যাকিউট হয় নেবুলাইজার দিচ্ছেন, সব দিয়ে কমে যাচ্ছে, কিন্তু যেই ঠান্ডা পড়ে আবার হচ্ছে। এই যে ফ্যামিলিয়াল টেন্ডেন্সিকে যদি সত্যিকারে সারাতে হয়, হোমিওপ্যাথি ক্যান অনলি কিওর সাচ কেসেস ইন সাচ কন্ডিশনস। আমি বলছি না যে অনেক সময় অ্যাকিউট এমার্জেন্সি হয়, তখন হয়তো করা হতে পারে, কিন্তু যখন অ্যাকিউট এমার্জেন্সিটা চলে গেল, তখন যদি বারবার ওই রেকারেন্সটা আটকাতে হয়, do homeopathic treatment for curing of the disease. আমি পরে একটা কেসে আসবো যে familial tendency in all types of acute and chronic disease. দেখবেন acute disease একটা সেলফ লিমিটেড ডিজিজ, সেখানে অ্যালোপ্যাথি করুন, হোমিওপ্যাথি করুন, চলে গেল, ভালো হলো। কিন্তু ক্রনিক ডিজিজেস, আর কিছু কোনো নন কমিউনিকেবল ডিজিজ বলছে, ডায়াবেটিস, হাই ব্লাড প্রেশার, ডিসলিপিডিমিয়া, একটা নতুন কমে যে লিপিড প্রোফাইল বেড়ে গিয়ে যাচ্ছে, they all can be controlled but cannot be cured. ওষুধ খাবেন সারা জীবন, একবার শুরু করলে আপনাকে শেষ করতে, can be continued all through the life. সুতরাং সেই সব ক্ষেত্রে যদি আর্লি স্টেজে আমরা যদি হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট করি with all types of modern investigations, I will come later on, if we can do treatment along with the modern investigations, we can definitely cure such non-communicable diseases. Next, suitable for all patients of all ages and both sexes, including pregnant, nursing women, infants, children and old aged patients. সবার ক্ষেত্রেই হয়, দেখবেন যে প্রেগন্যান্সির সময় এই ওষুধ খাওয়া যাবে না, ওই ওষুধ খাওয়া যাবে না, যেমন আছে। হোমিওপ্যাথিক ওষুধের যদি ঠিক মতো প্রয়োগ করা হয়, ঠিক মতো, আমি পরের দিকে আসবো, ঠিক মতো প্রয়োগ করলে এর কোনো সাইড এফেক্টস নেই, এটা সেফ। প্রেগনেন্সিতে, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, বয়স্ক ক্ষেত্রে, সকলের ক্ষেত্রেই এই ট্রিটমেন্ট করা সম্ভব। Useful both preventing acute and chronic diseases. Please keep in mind, এই যে দেখুন, এই যে অ্যালোপ্যাথিক যে আমাদের প্রিভেনশন হচ্ছে, মোস্ট অফ দ্য কেসেস আর ইনফেকশাস ডিজিজেস, যার একটা কজ জানা গেছে, তার এগেনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি করা হয়েছে, অ্যান্টিজেনের এগেনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে। But what about so many other non-communicable diseases? What about the different degenerative diseases like osteoarthritis? What about the different autoimmune diseases? There is no prevention. But in homeopathy, if you do
homeopathic constitutional treatment, we can prevent not only the acute disease, but also we can prevent chronic diseases. And that is the scope of homeopathy in particular, where allopathy has no scope till date. আমরা একটা দেখেছি যে হ্যানিম্যান একটা ট্রিটমেন্ট ব্যবহার করেছিলেন, যে হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট ডিউরিং প্রেগন্যান্সি। দেখা গেছে হোমিওপ্যাথিক প্রেগন্যান্সির সময় মায়েদের যদি হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট করা হয়, many of the chronic diseases can be avoided in the next generations to come. যেসব অসুখ আমাদের ফ্যামিলিতে আছে, মায়েদের যদি আমরা হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট করি ডিউরিং প্রেগন্যান্সি, many of the cases of chronic diseases can be prevented to be transferred in the next generation. So homeopathy is not only effective in preventing acute diseases, another aspect is to prevent the chronic diseases by homeopathic constitutional treatment. Next, helps to avoid surgery. দেখুন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সার্জারি দরকার। We have some specific scope to prevent surgery. কেমন ধরুন, একটা রেকারেন্ট সাবঅ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস, সেখানে হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট করলে সারানো সম্ভব। কিন্তু সেই অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস যখন বাস্ট হতে যাচ্ছে অথবা অন্য বেশি ইনফেকশন হয়ে গেছে, সেটি খুব বেশি অ্যাডভান্স কেস হয়েছে, সেখানে আমাদের অপারেশনের দরকার আছে। অ্যানাদার স্কোপ, ধরুন কিডনি স্টোন। কিডনি স্টোন যদি ছোট হয়, তখন কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট করে সেটা বার করে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু সেখানে একটা এক রকমের কিডনি স্টোন আছে, তাকে বলে স্ট্যাগহর্ন টাইপ অফ কিডনি স্টোন, অনেক বড় এবং তার চারদিকে ছড়িয়ে। সেই সব ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিলে কিন্তু সেই কিডনি স্টোন বার করে দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং কিডনি স্টোন হলেই হোমিওপ্যাথি মানেই সব সারিয়ে দেবো, এটা ভাববেন না। আমাদের বুঝতে হবে কোথায় সারাতে পারবে, কোথায় সারাতে পারবে না। এবং সেই জন্য প্রত্যেক মুহূর্তে হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্টের সময় আমাদের বিভিন্ন মডার্ন যে ইনভেস্টিগেশনস আছে, সেটা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি হতে পারে, সেটা সিটি স্ক্যান হতে পারে, সেটা এমআরআই হতে পারে, সেটা পেট স্ক্যান হতে পারে, দিয়ে পেশেন্টকে অ্যাসেস করতে হবে যে সত্যিকারের আমাদের ট্রিটমেন্টে পেশেন্ট ভালো হচ্ছে কি হচ্ছে না। সুতরাং সেই সব ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা হোমিওপ্যাথিক মেনি কেসেস ক্যান বি অ্যাভয়েডেড। যেমন টনসিলাইটিস, ফাইব্রয়েড টিউমার, মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখবেন ফাইব্রয়েড হয়েছে, মেনোরিক মেক্স এক্সেসিভ ব্লিডিং হচ্ছে, মাসিকে ব্লিডিং হচ্ছে, মোস্ট অফ দ্য কেসেস দে অ্যাডভাইস সার্জারি। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্টের আমরা প্রচুর কেস করছি যেখানে ইউটেরাইন ফাইব্রয়েডকে হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট দিয়ে পুরোপুরি সারানো সম্ভব। নেক্সট, ওভারিয়ান সিস্ট। দেখবেন ওভারিয়ান সিস্ট অ্যালোপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট কিছু কিছু ওষুধ দিয়ে করেন, তারপর কিছু কিছু সময় বলে অপারেশন করতে হবে। কিন্তু আমাদের কাছে প্রচুর কেস আছে যেখানে আমরা সেই সব কেসকে ওষুধ দিয়ে সারিয়েছি। সুতরাং ইন সাম কেসেস we can avoid surgery, but at the same time we must keep in mind there are certain cases where surgery is must. As for example, cleft palate, where there is a mechanical, there is a structural deformity. সেই সব ক্ষেত্রে কি হোমিওপ্যাথি করতে পারবেন না, সেটা সম্ভব নয়। সুতরাং we have certain scope, and at the same time we have certain limitations also, but many of the cases we can avoid surgery. Patient আমাদের কাছে আসে, ডাক্তারবাবু আমরা অপারেশন করতে চাই না, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপারেশন নিশ্চয়ই দরকার। আমি পরে আসবো হাউ টু ইন্টিগ্রেট উইথ অ্যালোপ্যাথি অলসো। So homeopathy should be the first choice of treatment in all types of natural and acute chronic diseases, except in acute emergency and accident. Please keep in mind, in case of acute emergency, at a sudden heart attack, it needs so many types of management immediate. In such cases, it is better not to take the risk for homeopathic treatment. In case of accidents, we should not take the help of homeopathic treatment. So choosing homeopathy is a treatment option is recommended for better health. হোমিওপ্যাথি ফাইন, হোমিওপ্যাথি যদি বেস্ট বেনিফিট নিতে হয় তাহলে কিন্তু আমরা বারবার বলি ইউ হ্যাভ টু কাম এট দ্য আর্লি স্টেজ। কেমন ধরুন একটা ছোট্ট ঘটনা বলি, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস। রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস একটা অটো ইমিউন ডিজিজ, যেখানে একটা কমপ্লিকেশনস যদি হয় সেখানে কিন্তু আলটিমেটলি ডিফর্মিটি হয়ে যাবে এবং পেশেন্টটাকে সারানো সম্ভব নয়। আমাদের কাছে যখন আসে, সে যত রকম অ্যালোপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট করেছে, তারপর স্টেরয়েড নিয়েছে, তাতেও কমেনি,
তারপর ওই আজকাল কতগুলো ক্যান্সারাস অ্যান্টি ক্যান্সারাস ড্রাগও দেওয়া হয়, আর সেইগুলো দেওয়া হয়েছে, তারপরে যখন হচ্ছে না আমাদের কাছে আসে। সেই সব ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের যত বেশি অসুখটা, আমাদের ডাক্তারি ভাষায় বলি, যত বেশি ইরিভার্সেবল প্যাথোলজিক্যাল চেঞ্জ হয়ে যাবে, ডিফর্মিটি যখন হবে, তখন কিন্তু আমাদের হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিয়ে সারানোর সম্ভাবনা কম থাকবে। সুতরাং আর্লি স্টেজে ধরুন সেই রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসটা যদি প্রথম দিকেই আসতো, আমাদের কাছে 20 বছর পরে আসে, কিন্তু সেটা যদি প্রথম বছরই আসতো, তখন কিন্তু হোমিওপ্যাথিক কনস্টিটিউশনাল ট্রিটমেন্ট দিয়ে পুরোপুরি অসুখটাকে সারানো সম্ভব। কারণ আমরা জানি, যারা হয়তো পড়েছেন, যে অটোইমিউন ডিজিজও অ্যালোপ্যাথিতে সারে না। সুতরাং সেই সব জায়গাতে কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট করলে এবং আর্লি স্টেজে আসতে হবে। যেমন ধরুন আর একটা ডিজিজের কথা বলি, খুব কমন র্যাম্পেন্ট হচ্ছে ক্রনিক রেনাল ফেলিওর। ক্রনিক রেনাল ফেলিওর, যে কিডনি কাজ করছে না, ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন জমে যাচ্ছে। ওয়ান অফ দ্য ট্রিটমেন্ট যদি না কন্ট্রোল হয়, তখন হচ্ছে ডায়ালিসিস, ফলোড বাই রেনাল ট্রান্সপ্লান্টেশন। কিন্তু ডায়ালিসিস করতে গিয়ে আমরা দেখছি সেই ক্রনিক রেনাল ফেলিওর যদি প্রথম স্টেজে আসে, আমরা কিন্তু ওই ডায়ালিসিসকে অনেকটা প্রিভেন্ট করতে পারি। ধরুন 3 ছিল ক্রিয়েটিনিন, কিছুদিন পরে 8 হয়ে গেছে, তারপরে ডায়ালিসিস করতে শুরু করেছে। কিন্তু ওই পেশেন্টকে যদি আমরা প্রথম দিকে পাই, তাহলে কিন্তু আমরা অনেক দিনই ওই ক্রিয়েটিনিন লেভেল ওই জায়গায় আটকাতে পারবো, এবং ডায়ালিসিস অনেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাভয়েড করা সম্ভব, নাম্বার 1। নাম্বার 2, আমরা দেখছি যে ডায়ালিসিস যারা করেন সপ্তাহে 3 দিন 4 দিন করে যে করতে হয়, তখন যদি হোমিওপ্যাথিক